वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा तुम्हें प्रणाम। गणपति बाप्पा तुम्हें प्रणाम। विघ्न विनायक सब सुखदायक, विघ्न विनायक सब सुखदायक, गणपति बाप्पा तुम्हें प्रणाम। गणपति बाप्पा तुम्हें प्रणाम। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। विघ्न हरता मंगल करता, विघ्न हरता मंगल करता, गणपति बाप्पा तुम्हें प्रणाम। विघ्न विनायक सब सुखदायक, विघ्न विनायक सब सुखदायक, गणपति बाप्पा तुम्हें प्रणाम। गणपति बाप्पा तुम्हें प्रणाम। गणपति बाप्पा तुम्हें प्रणाम। अजर अमर है नाम तेरा, संकट हरता नाम है तेरा। हम है बालक तू जग पालक, हम है बालक तू जग पालक, पूजे सब तुझे है विनायक। पूजे सब तुझे है विनायक। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। विघ्न हरता मंगल करता, विघ्न हरता मंगल करता, गणपति बाप्पा तुम्हें प्रणाम। गणपति बाप्पा तुम्हें प्रणाम। गणपति बाप्पा तुम्हें प्रणाम। गणेशा गणेशा देवों के देव गणेशा। गणेशा गणेशा, देवों के देव गणेशा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश
पालनहारा तू भक्तों का पालनहारा, उमा महेश का तू है दुलारा। उमा महेश का तू है दुलारा। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। विघ्न हरता मंगल करता, विघ्न हरता मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। विघ्न हरता मंगल करता, विघ्न हरता मंगल करता, गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। गणपति बापा तुम्हें प्रणाम। ओम गणपते नमः, 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 ओम गणपते नमः।
मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारू मनडू छे गोकुल वन रावण, मारू मनडू छे गोकुल वन रावण। मारा तनना आंगणियामां तुलसी नवन, मारा प्राण जीवन हे मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा आत्मना आंगणे श्री महाकृष्ण जी। मारा आत्मना आंगणे श्री महाकृष्ण जी। मारी आँखों विषे गिरिधारी रे धारी, मारी आँखों विषे गिरिधारी रे धारी। मारू तन मन गयूं मारू तन मन गयूं जेने वारी रे वारी, मारा श्याम मुरारी हे मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हे मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हे मारा प्राण थकी मने वैष्णव वाला, हे मारा प्राण थके मने वैष्णव वाला। नित करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला, नित करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना की धाचे दर्शन, मारू मोहिली धूमन हे मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हे मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हूँ तो नित्य विठल वरनी सेवा रे करूं, हूँ तो नित्य विठल वरनी सेवा रे करूं। हूँ तो आठे समा केरी झांकी रे करूं, हूँ तो आठे समा केरी झांकी रे करूं। मैं तो चितड़ू मैं तो चितड़ू श्रीनाथ जी ने चरणे धरूं, जीवन सफल करूं हे मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। हे मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। है मैं तो भक्ति मार्ग केरो संग रे साधो, मैं तो भक्ति मार्ग केरो संग रे साधो।
है मैं तो पुष्टि रे मार्ग केरो संग रे साधो हे मैं तो पुष्टि रे मार्ग केरो संग रे साजो मने धोड़ कीर्तन केरो रंग रे लाग्यो मन थोड़ कीर्तन केरो रंग रे लाग्यो मैं तो लालानी लाली केरो नंग रे मांगो हिरलो हाथ लाग्यो है मारा घट मां बिराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हे मारा घटवा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हे आवो जीवन माला वो फरी कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय 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 पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय नटवर नागर वासुदेवाय नटवर नागर वासुदेवाय सर्वसुख
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय द्वारकेशराय हरि वासुदेवाय द्वारकेशराय हरे वासुदेवाय विठ्ठलेशराय हरि वासुदेवाय विठ्ठलेशराय हरे वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय मथुरेशराय हरि वासुदेवाय मथुरेशराय हरे वासुदेवाय गोकुलेशराय हरि वासुदेवाय गोकुलेशराय हरे वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय मदन मोहन हरि वासुदेवाय मदन मोहन हरे वासुदेवाय हरे हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्रीकुलाम्बिकाय नमः श्री सद्गुरु परमात्मने ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षण उमास्तुतं स्वकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्
ध्येयं सदा परिभवग्नयभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् भूत्यादेहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् चिन्ता संतानहंकारो यदपादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निज आचार्या प्रणमामि यदनुग्रहतो छन्दो सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् प्रभुरानन्दकुमारो मे स्वामिनी शानुजा कृतार्थोऽहं न संशय कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजः प्रिया कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृतासुतम् बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री बाके बिहारी लाल मेरो है
સૂર્યકોટી સમપ્રભ નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા જ્વાલાકરાલ મૃત્યુગ્રમ શેષાસુરસૂદન ત્રિશૂલં પાતુ નો ભીતે ભદ્રકાલે નમોસ્તુતે અગનાનાંતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરન્મિલિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. બોલીએ બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય. શ્રી શ્યામ સુંદર યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. શ્રી કુલદેવી માત કી જય. શ્રી પિતૃનારાયણ ભગવાન કી જય. શ્રી સદગુરુ ભગવાન કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા નંદનંદન ભગવાન બાલમુકુંદ પ્રભુના ચરણારવિંદમાં વંદન કરી અમારા પૂજનીય વિપ્ર વૃંદના ચરણોમાં વંદન કરી ઉપસ્થિત સૌ શ્રોતાઓ ભાઈઓ બહેનોના ચરણે વ્યાસપીઠેથી મારા વંદન. આજના મંગલમય અને દિવ્ય પ્રભાતે ભાગવતજીની દિવ્ય કથાનો પ્રારંભ કરીએ. ગઈ સાંજે કથાની અંદર દર્શન થયું કે ભગવાન મથુરાની જેલની અંદર અવતરિત થયા છે. ભગવાન અવતાર લે છે. ભગવાન જન્મતા નથી. જન્મ જીવને લેવાનો છે. ભગવાન ભૂતલો પર પ્રગટ થાય છે, એને અવતાર કીધો છે. ભગવાનનું અવતરણ, અવતરણ શબ્દ એ ઉતરણી ઉપરથી પડ્યું છે.
સંસ્કૃતમાં સીડી નિસરણી એને અવતરણી કીધી છે. ભગવાનનું ધામ ગૌલોક છે. એ ગૌલોકમાંથી પ્રભુ ભૂતલ ઉપર પધાર્યા, ઉપરથી નીચે આવ્યા, એને અવતાર કહેવાય છે. વાલા વૈષ્ણવોએ ભગવાન નિમંત્રણ આપે છે કે આવો આપ સૌ ગોલોકમાં. પ્રભુનું નિમંત્રણ છે. ભક્તોએ ભગવાનને વિનંતી કરી કે પ્રભુ અમે આટલી સંખ્યામાં ઉપર આવીએ ગોલોકમાં, એના કરતાં એક કામ કરો, તમે એક જ ઉપરથી નીચે આવો. અને એ ભક્તોની વિનંતીને માન આપી અને પ્રભુ ગોલોકમાંથી ગોકુળ આવ્યા, આને અવતાર કીધો છે. ગઈકાલે જ પ્રવીણ દાદાએ વાત કરીને કે ભાઈ કૃષ્ણ નામ અટપટવું છે, રામ નામ બોલવું સહેલું છે. એની લીલા સમજવી ને એ બહુ અટપટી છે. કૃષ્ણ લીલા સમજવી એ બહુ અટપટી છે. એ તો કોઈ અધિકારી જીવ હોય એ જ લીલાને માણી શકે, જાણી શકે. જો જન્મતાની સાથે જ લીલાનો પ્રારંભ. મથુરાની જેલમાં પ્રભુ અવતરિત થયા છે. જેલ એટલે બંધન. ભગવાન બંધનમાં જન્મે છે અને સંસારનો જીવ એની ભક્તિ કરે તો કામ એ કરે છે કે જીવને મુક્તિ આપે છે. પોતે બંધનમાં જન્મે છતાં જીવને મુક્તિ આપવી, આ એની એક અદ્ભુત લીલા છે વાલા. જેના ઉદરથી અવતરિત થયા છે એ વસુદેવ અને દેવકીને આનંદ નથી, એ તો રડે છે. આનંદ કોને છે? નંદ અને યશોદાને. કેવી લીલા છે! ઘરે દીકરાનો જન્મ થાય માતા પિતાને કેટલો આનંદ હોય. મીઠાઈઓ ચારે બાજુ વેચાતી હોય, હરખનો પાર ન હોય. જ્યારે અહીંયા મથુરાની જેલમાં વસુદેવ અને દેવકી રડી રહ્યા છે. મથુરા શબ્દનો અર્થ થાય છે જેને વિષયજન્ય સુખ મધ જેવા મીઠા લાગે, એનું નામ છે મથુરા. મથુરા ઇતિ મથુરા. માનવ શરીર એ જ મથુરા છે. આ માનવ દેહને વિષયજન્ય સુખ મીઠા જ લાગે છે. માનવ શરીર એ જ મથુરા. ભગવાન કઈ તિથિએ જન્મ લે છે તો કહે શ્રાવણ વદી અષ્ટમી, અંધારી આઠમ અને મધ્યરાત્રિએ રાત્રિના 12 વાગે અવતરિત થયા છે. ભગવાન રામ સૂર્યવંશી છે. સૂર્યની હાજરીમાં બપોરના 12 વાગે અવતાર ધારણ કરે. ભગવાન કૃષ્ણ ચંદ્રવંશી છે એટલે ચંદ્રની હાજરીમાં રાત્રિએ 12 વાગે અવતરિત થયા છે. રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, કૃષ્ણ લીલા પુરુષોત્તમ છે. કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પણ છે. ભગવાન કૃષ્ણ સિવાય કોઈ આ જગતમાં પૂર્ણ છે જ નહીં. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ.
એક વિદ્વાને પોતાની શંકા અહીંયા વ્યક્ત કરી કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, લીલા પુરુષોત્તમ છે, તો એણે આઠમની રાત શું કામ લીધી? પૂનમની રાત કેમ નહીં? જન્મ લેવામાં પૂનમની કેમ નહીં રાત, આઠમની કેમ રાત? તો બીજા વિદ્વાને એનું સમાધાન કર્યું છે કે રાત આઠમની નથી, રાત્રે પૂનમની જ છે. ગૌતમ ઋષિએ ચંદ્રમાને મૃગચર્મ માર્યું, ગઈકાલની કથા, અને ચંદ્રનું મુખ કાળું થયું, એને કલંક લાગ્યું. પૂર્ણિમાની રાત્રિએ ચંદ્રમા પૂર્ણ રીતે પ્રકાશો હોવા છતાં પોતાનું અર્ધું મુખ ઢાંકી દીધું છે. કારણ ભગવાન મારો સ્વીકાર કરશે કે કેમ? મને તો કાળું કલંક લાગ્યું છે. આપણાથી કોઈ એવું નબળું કાર્ય થઈ ગયું પછી આપણે આપણું મોઢું નથી છુપાવતા, એમ ચંદ્ર પોતાનું અર્ધું મુખ ઢાંકીને આવ્યો છે, માટે અષ્ટમીનો ચંદ્ર છે. વાસ્તવમાં ચંદ્ર પૂર્ણિમાનો છે, મુખ ઢાંક્યું છે, અડધો ઢંકાયેલો છે. ગોકુળમાં નવમીની વહેલી સવારે ઉત્સવ ઉજવાયો છે. ગોકુળ જ્યાં ગાયોનો સમૂહ રહે છે એનું નામ છે ગોકુળ. ગો એટલે ગાય. ગો શબ્દના વિદ્વાનોએ ઘણા બધા અર્થ બતાવ્યા છે. ગો એટલે ઇન્દ્રિયોનો સમિષ્ટીકરણ, એ ગોકુળ છે. ગો એટલે ઉપનિષદ, ગો એટલે ભક્તિ, ગો એટલે ગાયો, ગો એટલે ગોપી ભાવ, ગો એટલે ગોલોક, અને ગો એટલે ગોકુળ. ઘણા બધા અર્થો છે ગોકુળના. નંદ બાબાના આંગણામાં ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. ઉત્સવનું નામ છે નંદ મહોત્સવ. આજે નંદ બાબાને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થઈ છે. જે બીજાને આનંદ આપે એનું નામ છે નંદ. જે બીજાને આનંદ આપે એને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. નંદ બાબાએ હંમેશને માટે બીજાને જ આનંદ આપ્યો છે. યશોદા શબ્દનો અર્થ થાય છે યસમ દદાતિ સહ ઇતિ યશોદા. જે બીજાને જસ આપે એનું નામ છે યશોદા. જસ ઉદા. જેની બુદ્ધિ દેવમય છે એ જીવનું નામ છે દેવકી. દેવમય બુદ્ધિ છે. માં યશોદા હંમેશને માટે બીજાને જસ આપે છે. કોઈ ગોપી આવે અને માને એમ કહે ને કે માં વધાય હો, તારે ત્યાં લાલાનો જન્મ થયો, તને ખૂબ ખૂબ વધાય, એટલે માં શું કહે છે? તમારા વૈષ્ણવોના આશીર્વાદથી, બ્રાહ્મણના આશીર્વાદથી અને ગાયોના સેવાને લીધે મારે ત્યાં દીકરો થયો છે. જો બીજાને જસ આપે છે. તમારા આશીર્વાદથી મારે ત્યાં દીકરો થયો છે. આ બીજાને જસ આપે એ જ યશોદા. બીજાને આનંદ આપે એ નંદ. બીજાના આનંદને છીનવી લે, બીજાના આનંદને પડાવી લે, બીજાના આનંદને લૂંટી લે, એનું નામ છે નંદ. આ નંદમાં સમજ્યા કે ન સમજ્યા તમે? નહીં? હાવ તળપદી ભાષામાં કહું, નણંદ, નણંદ સાસુમાનું છૂપું હથિયાર હો. હા, હવે તો સારું છે, નણંદ ભોજાએ બહેનોની જેમ રહે છે, સખીની જેમ રહે છે, એટલે હવે કોઈ તકલીફ નથી. પણ એક જમાનો હતો, નણંદ એટલે સાસુમાનું છૂપું હથિયાર. ભાભી કુવે પાણી ભરવા જાય છે,
ઘરેથી નીકળ્યા પછી કોની ડેલીમાં જાય છે, કોની સાથે શું વાત કરે છે, એ ઝીણામાં ઝીણી માહિતી આપે. આનું નામ નણંદ. નંદ ભાભીના આનંદને લૂંટે છે તે નનંદ. હવે જમાનો બહુ સારો આવ્યો છે વાલા. હું આ બધું જોઉં ને બહુ રાજી થાઉં છું. સાસુ વહુ જેવું રહ્યું જ નથી. મા દીકરી રહેતા હોય એમ પ્રેમથી સાસુ વહુ ઘરમાં રહેતા હોય, કેવી આનંદની વાત છે. અને ત્યાં જ ભગવાનનો વાસ છે. જે ઘરમાં હંમેશને માટે આનંદ કિલોલ કરતા હોય ત્યાં પરમાત્માનો વાસ છે. કારણ ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ છે. આવા આનંદ બાબાના આંગણામાં આજે નંદ મહોત્સવ થયો છે. નવમીની વહેલી સવાર છે. ગોપીઓ પોતાના મસ્તક ઉપર દહીં દૂધના માટ પધરાવ્યા છે. નવા વસ્ત્ર અલંકારને ધારણ કર્યા છે. મસ્તક ઉપર પુષ્પની વેણી છે. મુખમાં મંગલ ગીત છે. અને એ ગીતો ગાતા ગાતા ગોપી નંદ બાબાના આંગણે આવે છે. સુખદેવજી પરીક્ષિતને કહે છે કે રાજન, ગોપીઓના મસ્તક ઉપર જે પુષ્પની વેણી હતી ને એમાંથી થોડા ફૂલ નીચે ખરી પડ્યા છે. માથા ઉપર રહેલા પુષ્પને વિચાર થયો કે જે ગોપી ભગવાનના દર્શન કરવા જાય છે એ ગોપીના મસ્તકે ભાર બની ન રહેવાય. આપણે તો એના ચરણમાં આળોટવાના અધિકારી છીએ. આ પુષ્પને આવો ભાવ થયો, પુષ્પ વેણીમાંથી નીચે ખીરા છે. ગોપી એટલે કોણ? ભાગવતમાં ગોપીને સ્ત્રીને જ ગોપી નથી કીધી. ગોપીનો અર્થ થાય છે ગોભે પીબતી ભક્તિ રસ સા ઇતિ ગોપી. જીવાત્મા પોતાના પ્રત્યેક અંગથી, દરેક અંગથી ભક્તિ રસનું પાન કરે એ જીવનું નામ છે ગોપી. આંખો ભગવાનની ઝાંખી કરે, દર્શન કરે. મસ્તક પ્રભુના ચરણમાં ઝૂકે. જીભ ભગવાનના ગુણાનુવાદન ગાય. હાથ ભગવાનની સેવા કરે. પગ ભગવાનના કીર્તનમાં ડોલે. મંદિર સુધી પગે ચાલીને દર્શન કરવા જીવ જાય. તો શરીરનું દરેક અંગ જેણે ભગવાનને સમર્પિત કર્યું છે એ જીવ જ ગોપી છે. પછી એ સ્ત્રી હોય, પુરુષ હોય, વૃદ્ધ હોય, યુવાન હોય, બાળક હોય, કોઈ પણ હોય, જે જીવ ભગવાનને સમર્પિત થયો એ જ ગોપી છે. સુખદેવજી મહારાજ ભાગવતજીના 10મા સ્કંધમાં 5મા અધ્યાયમાં નંદ મહોત્સવનું સુંદર વર્ણન બતાવ્યું છે. કેવો છે નંદ મહોત્સવ? નંદસ્ત્વાજમત્યુત્પન્નો જાતલાદો મહામના આહૂય વિપરાન વેદગ્નઃ સ્નાતઃ શુચિ અલંકૃત. નંદસ આત્મજ ઉત્પન્ન જાતાન લાદો મહામના. આયા આત્મજ શબ્દનો અર્થ થાય છે પુત્ર. નંદ બાબાના આંગણામાં મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. પણ શું કામ? તો કહે નંદજ આત્મજ ઉત્પન્ન. નંદ બાબાને ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો છે. આત્મજ એટલે દીકરો. એનો ઉત્સવ ઉજવાય છે. ભગવાન કોના આત્મજ છે?
ખરેખર તો ભગવાન વસુદેવજીના આત્મ જ છે, પણ અહીંયા શબ્દ વાપરો વ્યાસજીએ નંદસ્ત્વા જબત આત્મજ ઉત્પન્ન, કારણ કે જે આનંદ વસુદેવને નથી મળ્યો એ નંદ બાબાને મળ્યો છે, માટે એના દીકરા છે એવું શબ્દ વાપરો છે. ચાતાન લાદો મહામના, અને નંદ બાબાને આનંદ મળ્યો છે એનું એક બીજું કારણ છે. નંદ બાબા મહામના બન્યા છે, મોટા મન વાળા બન્યા છે, માટે એને આનંદ મળ્યો છે. કોઈ વૈષ્ણવ આવે નંદ બાબાને એમ કહે, માં યશોદાને એમ કહે, માં ખૂબ ખૂબ વધાય તારે ત્યાં દીકરો થયો એની. માં લાલાના જન્મની ખૂબ ખૂબ વધાય. માં શું કરે? આવેલી ગોપીને કાંઈ ને કાંઈ ભેટ આપે છે. કોઈને સાડી આપે, કોઈને નૃપુર આપે, કોઈને એરિંગ આપે, કોઈને નકલેસ આપે. આમ માં યશોદા નંદ બાબા ભેટ આપી રહ્યા છે. મહામના મોટા મનવાળા થયા છે. ચાતાન લાદો મહામના. હું બહુ વ્યવહારિક કથા કરું છું કે ઘરના આંગણામાં દીકરા દીકરીના લગ્ન હોય તે ઘરના મોભી જે છે ને એને મોટા મનવાળું બનવું, તો જ પ્રસંગનો આનંદ મળશે. ઘણા પ્રસંગ કરે પણ મનને મુઠ્ઠીમાં લઈને આટા મારતા હોય, મન છૂટું ન મૂકે. એને આનંદ ન મળે ને બીજાને આનંદ આપે નહીં. હું જોઉં છું આટલા દિવસથી અમારા મનસુખભાઈ, અમારા યજમાન પરિવાર કેવા વિશાળ મોટું મન રાખીને કાર્ય કરે છે, અને એનું મન મોટું છે માટે આપણને સૌને આનંદ મળી રહ્યો છે. અને એના પરિણામ સ્વરૂપ આ સભા, જો એનું મન મોટું ન હોય તો સભાની અંદર આટલી પબ્લિક જ નથી. મને બીજે દિવસે જ લક્ષ્મણભાઈએ કીધું, મને કે આ તમે શું કરો છો? મેં કીધું કેમ? તો કે બીજો મંડપ નાખ્યો નવો, એ ભરાઈ ગયો છે. મેં કીધું મનસુખભાઈના આ જે યજમાન પરિવાર છે એનો ભાવ એવો છે, એના હિસાબે લોકો આવે છે. એ મહામના છે, મોટા મનવાળા છે, અને એને ત્યાં આંગણે એટલે પબ્લિક આવે છે. મહામના, જાતાન લાદો મહામના. દીકરાના લગ્ન હોય, ખરીદી કરવા માટે ઘર પરિવાર બજારમાં જાય, છાબના, ચૂંદડીના, સમૂરતાના કપડાં લેવાના હોય, સારા એવા મોલની અંદર જાય, દુકાનમાં જાય. ઘરધણી જે મુખ્ય માણસ છે ને એ ભેગા ગયા હોય. હરામ જોઈને કપડામાં કાંઈ ખબર પડતી હોય તો એને ન કપડામાં ખબર પડે, ન કલરમાં ખબર પડે, પણ ભેગા તો લઈ જવા જ જોઈએ ચૂકવણું કરવા માટે. એટલે એ બિચારો દરવાજે બેઠો હોય. આ સ્ત્રી બહેનો છે એ બધા કપડાની ખરીદી કરતા હોય. આને બેઠા બેઠા કાંઈ નહીં કરવાનું. વેપારી 2-3 વખત ચા મગાવી દઈએ, રસ મગાવી દઈએ, પી લઈએ. રોડ ઉપર વાહન નીકળાવી જોયે કરે ટગર ટગર. કરવાનું શું બીજું આને? લગ્ન થાય છે, એના છાપ સમૂરતાના બધા કપડાં ખરીદી લીધા, અને હવે પરિવારના કપડાં ખરીદવાનો વારો આવ્યો. કારણ કે ઘરના આંગણે લગ્ન છે એટલે સારા કપડાં બધાએ પરિવારના સભ્યોએ લેવાના હોય. ખરીદી ચાલી રહી છે. મોટા દીકરાની બહુ સાથે છે કે જેને વરમાં થવાનું છે. એટલે સાસુમાં વેપારીને એમ કહેશે કે આ મારા મોટા વહુ છે અને એને વરમાં થવાનું છે ને સારામાં સારી સાડી હોય એ બતાવો. વેપારી 200 સાડીને ઢગલો કરી દો. આ હે કઈ સાડી આમાંથી પસંદ કરવીની મુશ્કેલી થાય. એટલી બધી સાડીની વચ્ચે એ દીકરાની બહુ 2 સાડી પસંદ કરે છે. સાસુમાને એમ કહે કે મને આ 2 સાડી ગમે છે.
એટલે સાસુમાં ઓલા ઉમરે બેઠા છે ને એને એમ કે સાંભળું, એટલે ઓલો પોતાનો કેમેરો ફેરવે આમ એંગલ, દુકાનમાં નજર કરે રોડ ઉપરથી. હા બોલો. આ મોટા વહુને આ બે સાડી ગમી છે તો લઈ લઈએ એમ. ત્યાં ઓલો તાળું કે હજી વરસ દિવસ થયું તમારા લગ્ન થયા અને કબાટ આખો સાડીઓનો ભર્યો છે, એ જૂની નથી થઈ ગઈ. અત્યારે જેના લગ્ન થાય છે એના ગીત ગાવ, એક જ સાડી લેવાની છે, બે નહીં. દીકરાની વહુ એ સમયે દાંત કાઢીને એક સાડી લઈ લેશે. મારો કહેવાનો હેતુ શું છે? એ દીકરાના વહુના મનમાં સતત રંજ થયા કરે મારા સસરાએ મને બીજી સાડી ન લઈ દીધી, નહીતર એક માંડવાના દિવસે પહેરત, એક લગ્નના દિવસે પહેરત. વાત એક જ સાડીની છે. કામ કરે બિચારી, પણ એનું મન કામમાં ન હોય, હાથમાંથી કામ પડી જાય, આવું બિના કરે. આ જગ્યાએ સાસરાએ મોટા મનવાળું થવાનું છે, મહામના. યાદ રાખજો આ કથાને. અરે બેટા, એક નહીં 3-4 સાડી લઈ લે, તને ગમે તે લઈ લે. વારંવાર થોડો આવો પ્રસંગ આપણા આંગણે આવવાનો છે. આવો રૂડો અવસર છે દીકરી, 2 નહીં 4 સાડી લઈ લે. એ વહુ 2 જ સાડી લેશે ને પછી એનો હરખ જોવો. 4 વાગ્યામાં વહેલી ઉઠીને કામ કરશે. એ વહુને આનંદ મળ્યો અને ઘર પરિવારને આનંદ મળ્યો. તો આ કથા બહુ વાસ્તવિકતા સમજાવે છે. ઘરના આંગણે પ્રસંગ હોય ત્યારે થોડુંક મોટું મન રાખો વાલા, તમને આનંદ મળશે, ઘરના સભ્યોને આનંદ મળશે. જાતાન લાદો મહામના. મોટા મનવાળા નંદ બાબા થયા છે. અને એથી આગળ